ಬೆಳಗಾವಿ ಮರಾಠ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುತಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಗಾಳೆ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸವಿಸ್ತಾರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬರುವ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 20ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹೋರಾಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗದ 40 ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 20% ಹೆಚ್ಚು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕುತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರನ್ನ ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರವೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಗಾಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗಡಿ ವಿವಾದ ವಿರೋಧ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. मला नाव कसा प्रतिसाद आमच्या महाराष्ट्र समितीचा त्याच्यासाठी आपण त्यावेळेला कार्यक्रम घेतला होता. आता पावसाळ्याच्या तोंडावर सकाळी तेव्हा आंदोलन आपण करायला पाहिजे. पावसाची प्रमाण आंदोलन त्याच्यासाठी पूर्व तयारीसाठी तुम्ही थोडा वेळ पाहिजे. गव्हर्नर मिटिंग हे सगळं करून आणि ते जर आम्ही केलं त्याच्या अगोदर असा एक आपला आपली चर्चा होती की दुकानदाराकडे मराठी विधानाचा आमची मराठी दुसऱ्या ठिकाणी तर आम्ही थांबून तसं पाहिलेलं आहे. सगळ्या गोष्टींचा विचार करता तुम्हाला अडून करायचं का नाही, सगळ्या जे झालेल्या गोष्टी त्याला सगळ्या जमा करा. पण आता तुम्ही बेळगाव तालुका 30 लोक सोडलेला बाकीच्या मतदारसंघाचे 7 लोक आता आपली मध्यवर्ती जंबो समिती झालेली आहे. तालुक्यांना 20 गेलेले आहे, खडा पंचायती झालेले आहे आणि बेळगावकडे यायचे त्यामध्ये त्या आम्ही थोडं शंभर लोक होतो. आता म्हणजे माहिती नाही आम्हाला बोलायला असा आहे
की आपण आंदोलन जे घेऊया की नाही, ते आंदोलनावरचा परिणाम हा बेळगाव शहरावरती ना कर्नाटक रक्षण विधीचे ते पण काही जास्त नाही, ते 15 लोक आहेत. एक 20 लोक जमा करून आम्ही तर त्यांना पकडो की नाही त्यांनी येत नाही. ते 20-75 पोलीस असे 100 व्हायला दिले. 50 लोक 25 लोक मी 10 घेऊन येतो. मला मी मध्यस्थी सभासद आहे, मी येणार आहे. तेव्हा खानापूरच्या एका पत्रिकेत आपल्याला जे काल दिलेला आहे मध्यस्थी सभासद त्याच्यापुरतच मर्यादित करता आम्ही त्या आंदोलनामध्ये आपण काय करणार ते प्रतिक्रिया द्यायचं. जर आंदोलन जाहीर झालं तर आमच्या विभागात 50 कार्यकर्ते जमायचे जबाबदारी नगराईच्या मीटिंग वगैरे घेऊन चर्चा करून याला त्या घरामध्ये पुढे राहण्याचं सांगून आणि जी काय जबाबदारी म्हणजे आमच्यावरती सगळं आजपर्यंत केलेलं आहे त्या पद्धतीने आम्ही तुमच्यापर्यंत सांगू. एक मुद्दा आपण अध्यक्षाच्या होते त्यामुळे तो मोर्चा आपण पेंडिंग राहिला आहे. एक मोर्चा काढायचा आहे की नाही बोर्डाच्या संदर्भात त्या विषयावर चर्चा करावी. कारण बोर्ड आम्ही 60% असताना जर 40% जरी राहिलं मराठी तर त्या ठिकाणी जे काय दादागिरी करू या संदर्भात आपण सर्वांनी चर्चा करून एक मोर्चाबद्दल आपला मत सर्वांनी मांडावे आणि त्याआधी आपण एक जिल्हाधिकाऱ्यांना 15 दिवसाची मुदत ठेवून एक निवेदन देऊ की बाबा तुम्ही जर हे केला नाही तर आम्हाला आमच्या बोर्डांचं रक्षण स्वतःलाच करावं लागेल. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये असं एखादं त्यांना निवेदन देऊन आपण त्यांना विनंती करावी आणि त्यानंतर आपण मोर्चाचा कार्यक्रम प्रवाह घ्यावा त्याच्यावर चर्चा करावी. दुसरं महाराष्ट्र सरकारनं आतापर्यंत त्या कमिटीची आणि एक उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतलेली नाही. त्या संदर्भात आपण काय करावं महाराष्ट्र सरकारकडे ते प्रत्येकाने आपण विचार मांडावे. या अधिवेशनाच्या याच्यावर विषयावर चर्चा व्हावी. कोणती भूमिका महाराष्ट्र सरकार घेणार आहे. आणि चौथा विषय असा आहे की दरवेळी पूर्वी प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी खासदारांची बैठक व्हायची त्या खासदारांच्या बैठकीत सीमा प्रश्नाबद्दल काही माहिती देत होते की त्याच्या अडचणी काय ते अलीकडे बंद आहे. जवळजवळ 15-20 वर्ष झालं तर ते सुरुवात करावी. म्हणजे आमच्या काय अडचण आहे आमचा कोर्टाचा प्रश्न कोर्टाच्या बाहेर काय होईल नंतर तर तोपर्यंत आम्हाला ज्या काय भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अडचणी आल्या त्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्राच्या खासदारांना हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करून वेगळा टोकून लावावा की आमचे जे परिपत्रक वगैरे आहेत ती मराठीत मिळावी. यासाठी आपण विचार करण्यासाठी जी काय आपली मतं असतील आपण काय करावं. जर महाराष्ट्र सरकार असं झोपेचं हे गेलं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे त्याबद्दल विचार मांडावे. त्या चारही विषयावर गांभीर्याने विचार मांडावे. फक्त चर्चा नको. तो विषय एकदा आपण निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली त्या माना कुणावर एकमेकावर हे न करता बाबा या विषयावर काय आहे. एक जून नंतर आपला परंपरेनुसार महत्वाचे जे 3 ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಘಟಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಮಾಲೋಜಿರಾವ್ ಅಷ್ಟೇಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಗಾಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮನೋಹರ್ ಕಿನೇಕರ್, ನಗರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಣಜಿತ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲೋಜಿರಾವ್ ಅಷ್ಟೇಕರ್, ಖಾನಾಪುರ ಸಮಿತಿಯ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಮರ್ ಯಳೂರ್ಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೊನಗೇಕರ್, ಬಿಡಿ ಮನೋಹರ್ಗೇಕರ್, ಆರ್.ಸಿ. ಮುದ್ಗೇಕರ್, ಎಂ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಎಂ.ಬಿ. ಗುರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. 100 years, 100 days, 100% off on making charges. Bhima Legacy Fest 100 days offer. Get up to 100% off on making charges on gold, silver and diamond. And get a free 24 karat gold bar on every rupees 1 lakh diamond value. Available at all Bhima showrooms. TNC apply.